बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाहौर में इस वक्त हम मौजूद हैं और नाम आपने देख चेहरे पहचान लिए होंगे। बहुत ही सीनियर और मोतबर नाम लाहौर के इस वक्त मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। वो शख्सियात जिन्होंने असल में इस शौक को, लाहौर के शौक को पूरी दुनिया में मुतारफ करवाया, और सीनियर और मोतबर तरीन नाम भी, और इस शौक में नए ट्रेंड सेट करने वाला का भी सेहरा जिनके पास है, और इस शौक जो आज जिद्दत पे पहुंचा हुआ है उसको इस जगह पे पहुंचाने वाली शख्सियात आज यहाँ पे मौजूद है। मेरी मुराद है सबसे पहले शेर लाहौर उस्ताद हाजी महर असगर, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। उनके साथ ही लाहौर का दबंग नाम, दलेर नाम, सबसे बड़ी दफ के सरबरा उस्ताद उस्मान भट्ट साहब। उसके साथ ही लाहौर का शेरा मोरा, और ऐसा सीनियर मोतबर नाम लाहौर ही नहीं पूरे पाकिस्तान में एक पहचान है, उस्ताद सफदर इकबाल टेंटो वाले, और उनके बराबर है उस्ताद उस्मान भट्ट, और ये एक साथ पार्टी को चला रहे हैं मिलके। और इधर है किसी तारुफ के मोहताज नहीं, उस्ताद नायाब हैदर साहब, नाम की तरह नायाब, और जो उनका क्रेडिट है वो बहुत लंबा है। इस वक्त उनके वक्त की किल्लत भी है हमारे पास, और एक इवेंट में हम लोग इकट्ठे हुए हैं। लाहौर का एक जोशीला नाम उस्ताद मुंतजर मेहदी साहब, और अगर इधर हम चलें तो उस्ताद लाहौर का एक सीनियर नाम हर दफा आपको मैदान अमल में नजर आते हैं, उस्ताद जवाद सियाल साहब। और हमारे इस दफा के बड़े ही जबरदस्त खिलाड़ी, बेहतरीन खिलाड़ी उस्ताद खालिद वाली, उस्ताद इखलाक अहमद खां पार्टी से ताल्लुक, और हमारे बहुत ही प्यारे भाई उस्ताद मामू भट्टी साहब, और पीछे जो मैं एंड पे रखे हैं उस्ताद हाजी महर असगर साहब के फरजंद, और उनकी लड़ी को आगे लेके चलने वाले उनके माजिद भी आ गए। आइए 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 मलिक वाजिद साहब, आजे आजे आजे, अब तारुफ साथ ही करा दें, तारुफ करा दें। और इस वक्त जिनके हाथ में कैमरा है, छोड़ दें छोड़ दें। और मेरा बहुत ही प्यारा भाई, सीनियर नाम लाहौर की पहचान है, उस्ताद जुल्फिकार जुल्फी साहब, और बहुत ही सीनियर और मोतबर नाम हमारे उस्ताद मलिक आसिफ साहब। तो मैं सीधा मेहमानों की तरफ चलूंगा। हाजी साहब एक छोटा जैसा सवाल, पिछले दिनों एक वीडियो मलिक साहब आई है जिसका उन्वान ये था आल पार्टी कॉन्फ्रेंस। तो सर क्या थानू उसे बुलाया गया, कोई दावत दी गई, या आल पार्टी कॉन्फ्रेंस सी भी के नहीं लाहौर की? पता ही नहीं। थानू बिल्कुल नहीं लमझी? नहीं, थानू बिल्कुल इनवाइट नहीं किया गया? लाहौर का इस सीनियर मोतबर तरीन नाज मेरे सामने बैठे आए हैं। देखो जी, कोई मैंने इन्फॉर्मेशन होंगी तो मैं झूठ बोलने की जरूरत की। अच्छा उस्मान भट्ट साहब, सर थानू तुसी एक बड़ी दफ चला रहे हो, किसी को नहीं बुलाया गया। लाहौर का बहुत ही सीनियर मोतबर नाम उस्ताद सफदर साहब, सर थानू ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ना ही पहचान है। नहीं बुलाया गया जी, वो कॉन्फ्रेंस से मैंने भी नहीं बुलाया, किसी को नहीं बुलाया गया जी। अच्छा। और उनका अपने लोगों को उन्होंने इकट्ठा किया है। और जी खालिद साहब, यहाँ आपका पार्टी? बिल्कुल वन साइडेड ही जो हुआ है, इतना अच्छा। बड़ा फैसला लाहौर का। अच्छा, तो हाजी साहब की कहोगे सारी सूरत दे हवाले नाल तुसी? देखो जी, अपने घर बैठ के जरा मियाँ मिठू बन जाए ਅਸੀਂ ਉਹ जाति की उन्होंने जो अच्छा। कुछ उन्होंने किया। अच्छा हाँ, अच्छी गल नहीं है। अच्छा इस वेले लाहौर च सब तो वड्डी पार्टी साडी है। अच्छा पुरानी भी है तो जुमा 8 दिन ही हैगी। अच्छा तकरीबन 18-20 साल हो गए ने ज्यादा जी। अच्छा उस्मान भट्ट साहब ते मेरी गेम दोबारा शुरू हुई 18-19 साल हो गए। सर मेरे को मैं 20 हो गए नहीं शायद। 20 साल ही ला लो भाईजान। हाँ जी, ते अज तक दसो कोई खराबी की तो साडी झोली पाओ, या किसी कबूतरबाज का माल खाता तो सानू दसो। ਅਸੀਂ अगर कोई कप उड़ाया तो अल्लाह नबी की बरकत नाल पहलों इनाम अनाउंस किए ने, पैसे अनाउंस किए ने, हर चीज अनाउंस की, भावें सानू होए नहीं या नहीं होए। ਅਸੀਂ और किसी को खाने का कोई पैसा नहीं लिया कदी भी। दसो जिन्ने भी फंक्शन किए ने हाजी महर असगर ने किसी को कुछ कीमतें कीते ने माशाल्लाह, अपनी जेब चो किए ने। हाँ जी। इस बावजूद हूं कोई नवे जुमे 8 दिन दे शौकीन सर आए रोज जी पार्टियां बन रही नहीं वाले नाल की? हाँ जी, आए रोज ही पार्टियां, कोई कह रहा मेरी पार्टी बन गई, कोई कहता मेरी पार्टी बन गई। देखो जी, वो जरा ना लै रहे हो की ना बलाल ना है गाल मलक बलाल, तो कुछ भी नहीं है ना इस वेले, ना शिकेत ना उस्ताद। अच्छा
ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿੱਧਰ ਜਾਏ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਭਰਾਈ ਕਰਾਏ ਆਪਣੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦੀ ਚ ਹੋ ਕੇ ਉਸਤਾਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆ ਜਾਏ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਜਾਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਆਇਆ ਸੀ ਸ਼ਹੀਦ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੈਂ- ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਨਾ। ਐਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਮਾਮਲਾ ਖਰਾਬ ਕੀਤੇ ਨਾ। ਜੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਹੈਗਾ ਨਾ ਮਾਮਲਾ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦਾ। ਉਹ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜੁਆਇਨ ਕਰੇ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਦਫ਼ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਬਣੀ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਓ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਸਾਰੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਦਮ ਅੱਛਾ ਚੁੱਕਣਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ। ਅੱਗੇ ਲਾਹੌਰ 2005 ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਲਾਹੌਰੀ ਕਬੂਤਰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਰਲ ਕੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਹਨੇਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲੇਟੈਸਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਣਾ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ 2005-7 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਪਿਆਰਾ ਉੱਡਦਾ 5 ਕਬੂਤਰ 6 ਉਹ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਲਾਹੌਰ ਹੀ 7 ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਉੱਡ ਗਈਆਂ 7 ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਕੋ ਸਾਡੇ ਗਰੁੱਪਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪਾਂ 'ਚ ਵੀ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਖੇਡਣਾ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਵੱਡੀ ਗੇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸੈਂਚਰੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? 7 ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਬੌਂਡ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਨਾਲੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਪਾਬੰਦੀ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ? ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਕਿਹੜੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ? ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ 7 ਲਾਂਦਾ। ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ 7 ਉਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਡਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ। 11 ਉਡਾਏ 11 ਨਾਲ ਉਡਾਏ, ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰੀਏ, ਵਸੀ ਕਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਬੌਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੌਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਇਤਰਾਜ਼ ਤਰੱਕੀ ਕਿਉਂ? ਕਰੇ, ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸ਼ੌਕ ਦੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋ ਕਰਦਾ ਸਾਡਾ, ਸਾਡੀ ਗੇਮ ਆਪਸ ਚ ਆ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੱਸਿਆ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖੋ ਕਦੀ ਸਾਡਾ ਰਫੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਮੋਟਰਵੇ ਤੋਂ ਕੱਚੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਉਤਰੀਏ? ਜਦ ਸਾਡੀ 10 ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਕਾਫੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਪਲੇਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਸੈਂਚਰੀਆਂ ਚ ਲਿਆਓ। ਕਿਉਂ 7 ਨੂੰ ਬੌਂਡ ਕੀਤਾ? ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੈਂਚਰੀ ਬਣ, ਜਦਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ 99 ਘੰਟੇ ਬਣਾਏ, 96 ਘੰਟੇ ਬਣਾਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਮਹਦੂਦ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਲੰਡਨ ਦਾ ਫੋਨ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਦੁਬਈਓ ਸਾਨੂੰ ਕਰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ 7 ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਗਾਈਡਿੰਗ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾ ਲਾਓ। ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਵੀ 7 ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕੋਈ ਲਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਡਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ 11 ਉਡਾਣਾ 11 ਵੀ ਉਡਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰੀਏ, ਵਸੀਹ ਪਾਬੰਦੀ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂ? ਪਾਬੰਦੀ ਨਾ ਲਾਓ। ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਉਂ? ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਵੀ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਾਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਉੱਡਦੇ ਵੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਦਮ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਬਸ ਚੁੱਕਿਆ? ਮੇਰੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਕਿ 11 ਕਬੂਤਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸੈਂਚਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਚਲੋ 11 ਚ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ, ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕਬੂਤਰ ਇੱਥੇ ਅੱਛੇ ਉੱਡ ਕੇ ਸੈਂਚਰੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਦੌਰ ਚ ਵੀ ਸੈਂਚਰੀ ਬਣਦੀ 11 ਕਬੂਤਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 11 ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਰਿਲੀਫ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਨਾਲੇ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰੀਏ ਯਾਰ, ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਿਉਂ ਕਰਨੇ ਪਿਆ? ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਾਂਗੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਤੇ ਜਾਂ ਦੋ ਸਾਥੀ ਦੇ, ਜਿੱਧਰ 7 ਉਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ 7 ਉਡਾਏ, ਜੋ 11 ਉਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਵੀ ਯਾਰ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਕੋ ਕਹਿਣ ਲਏ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ जी जवाब भाई। मैं जनाब गुजारिश करूं, आज एक तो तमाम उस्ताद साहबान यहाँ बैठे हैं, इनका मैं शुक्रिया अदा करता हूं, जिन दोस्तों ने मिलके इस शौक को आगे लेके गए हैं, जिद्दत पैदा की है, इसको बेहतरी की तरफ लेकर गए हैं। और हमारा मिशन और मकसद भी ये था कि इस शौक को बेहतरी की तरफ ले जाए। हमारी कोई झगड़ा नहीं है, दफे पार्टी पहले भी चलती रहती हैं, अभी भी चलती रहेगी। हम ये कहते हैं कि उनसे बालातर होके अगर शौक की बेहतरी आ रही है तो हमें चाहिए कि 11 कबूतर हमारे ग्रुप ने सारों ने किया है, मैं इनको बहुत बड़ा हकीकत गल है, ये जरूर के काबिल है। सब दोस्तों ने माना और हमने 11 इसलिए है कि 7 दिन 11 कबूतर उड़ेंगे लाहौर कप में। और इसका बेनिफिट ये है कि जो लोग पंजाब कप उड़ाना चाहते हैं वो 11 दिन का है, वो 11 दिन कबूतर, वही 11 कबूतर उधर भी उड़ जाएंगे। सर पंजाब का 7 दिन का भी है। सर वो गुजारिश करें ना, वो 7 दिन का भी उड़ेगा, 11 दिन का भी उड़ेगा। हाँ जी। मैं सबका ये कहता हूं कि जो ये बात उस्मान भट्ट साहब ने और हाजी महर साहब ने बड़ी अच्छी, और मेरे भाई सफदर इकबाल साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि हम पाबंदियां ना लगाएं। देखें सर, मेरी बात सुने, जो लोग पाबंदियां लगाते हैं ना वो फरार हासिल कर रहे हैं शौक से। मैं सिंपल इज दैट, चाहे किसी पार्टी बहुत से बड़ी बात कह दी बस। जी।
उस्ताद नयाब हैदर साहब। सर जी मैं तो, मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, मेरे बड़े बैठे हैं, हाजी महर असगर साहब, उन्होंने जो कहा मैं उनसे तो डेविएट कर ही नहीं सकता, ना आगे पीछे कर सकता हूँ। और सिर्फ कहना इतना चाहूंगा कि वो मैंने देखा क्लिप, मुझे कल किसी ने भेजा था, तो उसमें उन्होंने कहा जी ऑल पार्टीज, हाँ जी मेरा पहला मुद्दा था। तो ऑल पार्टीज तो जो है हकीम शहजादा ग्रुप के सरबराह सामने बैठे हैं, उस इंशाल्लाह, और बहुशमस भट्ट के सरबराहान जो हैं, दफ के उस्ताद उस्मान भट्ट साहब, सफदर इकबाल टेंटो वाले साहब, ये सामने बैठे हैं, मौजूद हैं। इखलाक खां ग्रुप के जो है नुमाइंदा वो मौजूद है, हाजी गुज्जर साहब और पप्पू साहब तशरीफ ला रहे हैं। चूंकि हम जरा फंक्शन की जल्दी में हैं तो टाइम कम था, तो हमने कहा चले इन बुजुर्ग, ये ने कहा जी कि मैंने यहाँ स्टेटमेंट देना है हाजी साहब ने, तो हम हाजी साहब के पीछे हैं। इन्होंने कूजे में समंदर बंद कर दिया, एक बात कह के जवाद सियाल साहब ने, कि जो लोग शौक को पे पाबंदियां लगाते हैं वो कभी शौक को प्रमोट करने वाले नहीं हैं, वो शौक का नुकसान करने वाले हैं और शौक से राह फरार इख्तियार करने वाले हैं। तो मैं सब दोस्तों को, सब ग्रुपों को दावत दूंगा कि हम अगर किसी को एक दूसरे से कोई इख्तलाफ है तो हमें बैठ के तय कर लेना चाहिए, बजाय इसके कि वीडियो खेल लें और वो अपनी वीडियो बना के 4 बंदे बैठ जाएं और बना के अपना जारी कर दें। तो इस तरह तो अभी हमारे साथ 6 बंदे अभी बकाए हैं, तो 15 बंदे तो फिर ये हमारे हो जाएंगे। तो ये नहीं है, नामुनासिब सी बात है। हमें इस शौक को बढ़ावा देना चाहिए, और अगर 11 कबूतरों को कोई उड़ा के पंजाब कप में भी शामिल होना चाहता है तो ये उनके लिए भी फायदेमंद बात है कि तमाम लोगों के लिए ओपन हो जाएगा। ये जो शौकीन है वो 11 कबूतरों से पंजाब भी खेल सकेंगे, और अगर किसी ने 7 कबूतर का रखना भी चाहता है और वो उससे नहीं हटना चाहता तो उसको चाहिए कि जैसे बाजी में किया गया कि जी 4 कबूतरों को डबल रंग लगा दिया जाए, कर दिया जाए। तो ये पाबंदियां नहीं होनी चाहिए, इसको इसकी मैं मजम्मत करता हूं, और ये सब दोस्तों के लिए पैगाम देना चाहता हूं कि हमें इस शौक में पाबंदियों की बजाय शौक की प्रमोशन के लिए काम करना चाहिए। कोई कमी बेशी है, किसी चीज से कोई इख्तलाफ है तो इख्तलाफ डायलॉग टेबल पे बैठ के हल करना चाहिए, ना कि 4 ईंट की मस्जिद बना के साइड पे बैठ के अपनी अनाउंसमेंटें शुरू कर दी हैं। जी बहुत शुक्रिया जी। मेरा ताल्लुक इखलाक खान ग्रुप से है। मैं नियाब साहब की बात आगे बढ़ाऊंगा कि देयर इज अ विल देयर इज अ वे। अगर विल होना कि हमने पंजाब के साथ मिलना है तो बहुत तरीके तो तय, इतने एक्सपीरियंस बंदे बैठे हैं तय हो जाएंगे। और उन्होंने 2 हेडिंग्स गलत लगाई हैं अपनी बयान के ऊपर। एक तो कहा ना ऑल पार्टीज, दूसरा उन्होंने कहा जी ये जो कानून हम लिख रहे हैं ये लाहौर की शान है। अच्छा, लाहौर की अगर ये शान है कि तुमने कवानीन वही रखने हैं, तो वहां से आप जो है 28 से उसको 24 ला रहे हैं, कानून चेंज किया, वहां से टाइम 22 और वहां से आप टाइम 8:30 कर रहे हैं, कानून चेंज किया। ठीक है, इसी तरह और भी आपने कानून चेंज किए हैं वहां उसके अंदर। तो इस कानून को चेंज करते हुए लाहौर की शान कैसे खराब होती है? ਪਹਿਲੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨ ਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਲਾਹੌਰ ਪੁਰਾਣਾ ਦੇ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲੇ ਫਿਕਸ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਹਨੇਰੀ ਪਈ ਨਾ ਚਾਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੇ ਮਸਲਾ ਪਿਆ, ਕਬੂਤਰ ਫਿਕਸ ਜਦੋਂ ਹਨੇਰੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੇਂਜ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਵ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ 11 ਕਬੂਤਰ ਫਿਕਸ ਉੱਡਦੇ ਨੇ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੂਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ 300 ਕਬੂਤਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਟਦੇ ਹੋ, 300 ਪੁੱਟੇ ਬਦਾਮ ਤੁਸੀਂ 100 ਨੂੰ ਚੜਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, 11 ਛੱਡ ਕੇ ਵਧਾ ਲੈਣ। ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਵਸੀ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਉਠੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੌਂਡ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬੂਤਰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੋ। ਤੇ ਹਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਕਰ ਲੋ। ਬਿਹਤਰ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ 5 ਕਬੂਤਰ ਉੱਡਦੇ ਸੀ, 7 ਕੀਤੇ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬੌਂਡ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਟਿਆ ਵਧਿਆ ਪਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਰੂਲ ਬਦਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਜ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਸਫਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰੋ। ਜੀ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬਲਾਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਬਲਾਲ ਕਿਹੜਾ, ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਸ਼ਗੀਦ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੌੜ ਲਵਾਈ ਉਹਦੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦਫ ਅਗਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਗਰ ਆਪਨੇ ਕਿਵੇਂ ਦਫ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਐਸੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸ਼ਗਿਰਦ ਪਹਿਲੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸ਼ਗੀਰਦ ਹੋਵੇ, ਮੂੰਹ ਭਰਾਵੇ, ਫਿਰ ਉਸਤਾਦ ਬਣੇ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰੇ। लीजिए मैं इख्तिताम मैं करता हूँ। नहीं मतलब
ਆਸਫ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਵੀ मलिक साहब की तरफ हो ਜੀ ਮਲ ਸਾਹਿਬ मैं तो ये कह रहा कि मकसद अगर 11 कबूतर हो जाए तो कबाहत का दी है पूरा पंजाब उड़ रहा सारे उड़ते हैं तो अगर उड़े लाहौर उड़े तो लाहौर की है लाहौर पिछे क्यों है एक तो तुम कहते लाहौर यूनिवर्सिटी है तो यूनिवर्सिटी है तो नहीं कहती असं 7 ते महदूद हो जाए क्यों बस असं क्यों 7 ते महदूद होइए अगर 11 उड़ाते तो पहले उड़ाना चाहिए सन पंजाब के नाल रलना चाहिए ताकि बाहर लोगों को पता लगे यार लाहौर सेंचुरियां लग रही ने उड़ाना सेंचुरियां लगनियां ना 11 उड़ाना सेंचुरी लगी 7 सेंचुरियां तो लगनियां बेहतरी ऐसी हो रहा है ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਕਬਾਹਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਬਾਹਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬਲਕਿ ਇਹਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਸੀਨੀਅਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋਈ 7 ਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ 7 ਡਾਏ ਕੋਈ 11 ਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ 11 ਡਾਏ ਸ਼ੌਕ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਕਾਦੀ ਤੇ जी हाजी साहब ने इजाजत दी जी भाई साहब ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਦੱਸੋ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਦੱਸਣੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ नहीं बस है कि सारे लिए पैगाम है जी कि बिलाल साहब अबू ने मेरे वालिद साहब दे हाजी महर मोहम्मद असगर साहब दे शकीर दे डे ने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਛੱਤ ਦਫ਼ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਉਹ ਅਬੂ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦਫ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹਣ तो महर असगर साहब ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋਣ ਉਥੋਂ ਉਸਤਾਦੀ ਲੈਣ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆ ਕੇ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਖਲੋਣ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਬੈਠੇ ਆ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਅੱਛਾ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਸਰ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਮੁਆਹਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਾਰੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੇ ਸੈਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਦ ਤੱਕ ਲੀਡਰ ਪਾर्टी ਉਹਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਲੀਡਰ नहीं हो सकता कोई भी होवे दो तक करो किसी को रस्म कराई जैसे मियां नदीम साहब की कराई गई मिस्री दीन साहब को मैं दस देना मैं रोशनी पाना ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਸਟਰੀ ਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰਸਮ ਕਰਾਈ ਹੱਤੀ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਮਠਾਈ ਕਰਾਈ ਫਿਰ ਮਸਲਾ ਚੋਈ ਸਕੀ ਨੇ ਪਾਇਆ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾਈ 2 ਦਫਾ ਕਰਾਉਣ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਗਏ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਇਕੱਠ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਤਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾਰ 2 ਦਫਾ ਰਸਮ ਕਰ ਲਈਏ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯਾਸਰ ਬਰੋਸਟੇ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਕਾਇਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਜਦੋਂ 2 ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਰਸਮ ਚੇਂਜ ਛੱਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਿਸਟਰੀ ਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਲਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੁਣ ਰਫਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਆਹਦਾ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੇ ਚੰਦ ਬੰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਲਾਈਵ ਚੱਲਿਆ ਜੀ ਪੂਰੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਉਹ ਰਫਾ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇਹ ਸਪੋਰਟ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹ ਰੱਖੋ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੇਂਜ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਹੁਣ 22 ਤਰੀਕ ਦਾ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ 8:30 ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਜੋ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੋ ਰਸਮ ਕਰਾਵੇ ਪੱਗ ਲਵੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਜਾ ਕੇ ਰਸਮ ਕਰੋ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਲਵੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਮੋਰੀ ਬਣਾ ਲਵੇ ਇਹਨੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਭਰਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਭਾਈ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕਬੂਤਰ ਇੱਕ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣਦਾਰ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਲਾਈਵ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਜੱਜ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਸਫਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ 7 ਕਬੂਤਰ ਡਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਡਾ ਲਵੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ 11 ਨਾਲ 11 ਡਾ ਲਵੇ ਅਗਰ ਡਬਲ 4 ਕਬੂਤਰ ਐਕਸਟਰਾ ਨੂੰ ਰੰਗ ਲਵਾ ਲਵੇ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾਦੀ ਹੋਈ ਦੀ ਹੈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਣਾ ਗਲਤ ਹੈ ਇਹ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਠਾਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੋ ਕੱਢੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨੇ ਨਾਲ ਪੈ ਕੇ ਸਪੋਰਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਤਾਂ ਦਾਂਗੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਚੰਨ ਲਾਲਚਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੋਈ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਕੋਈ ਉਸਤਾਦ ਸਫਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 20 ਛੱਤਾਂ ਨਹੀਂ 8 ਛੱਤਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਲਓ ਤੇ ਉਹ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਕਰਕੇ ਕਬੂਤਰ ਪਰਵਰੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਕੱਢ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੋਹਰੀ ਬਣਾ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਉਸਤਾਦ ਸਫਦਰ ਸਾਹਿਬ ਗਵਾਹ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉੱਤਰ ਕੇ ਥੱਲੇ ਆਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਉਸਤਾਦ ਬਣਨਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜ਼ਰਫਤ ਅੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅੱਛੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਭਾਈ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਰਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਓ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਆਓ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੈਠੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਉਸਤਾਦ ਮਲਕ ਲਤੀਫ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੇਮ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਉਹ ਖਾਮੋਸ਼ ਬੈਠੇ ਸਨ ਜਦਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਉਸਤਾਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਉਹ ਤੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਬੈਠੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ
ਬਿਆਨ ਕੋਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਬਿਆਨ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੀਨੀਅਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ, ਸੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਹੀ ਫਿਕਸ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਉੱਡਦੇ ਸੱਤ, ਜਦੋਂ ਕਬੂਤਰ ਹਨੇਰੀ ਚ ਗਏ ਵੱਡੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਖੁੱਲੇ ਕਰਤੇ ਕਿਉਂ? ਪਹਿਲੇ ਨੇ ਪੁਰਾਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਅੱਛਾਈ ਨੂੰ ਗਿਣੋ, ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਬੂਤਰ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾੜੀ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਚ ਵੀ ਨੇ, ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਉਸਤਾਦ ਸਫਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਦਲੇਰ ਖਿਲਾੜੀ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਲਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰੋ, ਛੋਟਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ 800 ਫੁੱਟਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾਂ ਦੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਜੋੜਾ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਅੱਛੇ ਖਿਲਾੜੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਂਸ ਦਿਓ। ਨਾਮ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਸਮਝੋ ਸਭ ਗਏ ਨੇ ਲਾਈਵ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਾਣਾ ਚਾਹਨਾ ਗੱਲ ਸਭ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤਮੀਜ਼ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਵਧਾਓ, ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਅੱਛਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗਿਲਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸ਼ਫੀ ਗਾਰਡ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਜਿੱਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਪੋਸਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਲਾਈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੀ ਗੇਮ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਮੰਨਣਾ ਨੂੰ। ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਬਲਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਭਾਈਆਂ ਕਰਾ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਦਾ ਪੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋ ਰਸਮ ਕਰਾ ਲਓ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਸਮ ਕਰਾਓ। ਉਸਤਾਦ ਮੀਆਂ ਨਦੀਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਦੀਨ ਕੋ ਜਾ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਰਾ ਦਿਓ। 2 ਮਿੰਟ ਲਾ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਸੋ ਆਪਸ ਚ ਬਿਠਾ ਲਓ, ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਠਾ ਲਓ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਕੀ ਬੁਰਾਈ ਹੈ? ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰੀਏ, ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤ ਉਡਾਣਾ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਕਈ ਸੱਤ ਲਾਣਾ ਲਾ ਲੈਣ ਵੀ 11 ਉਡਾਣਾ 11, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਬੌਂਡ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ? ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਵਧਾਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਬਰਿੰਦਾ ਅਮਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਪਿਲਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਰੋ ਬੈਠਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਜੀ ਜੋਏ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? मैं तो सर ये गुजारिश करूंगा, पहले भी मैंने यही गुजारिश की है कि एक ये रेड लाइन इन्होंने ड्रॉ की है, रेड लाइन ड्रॉ नहीं करनी चाहिए। शौक ग्रुप दफे पहले भी चलती रही है, पुराने ग्रुप्स भी इसी तरह गेम भी होती रही है कबूतरबाजी, मगर रेड लाइन ना ड्रॉ करें। ये रेड लाइन ड्रॉ की है इन्होंने, भाई हम ये करेंगे और बाकियों पे पाबंदी लगा देंगे। ये वाज़ेह इसका जो लुबे लुबाब है ना वो ये है कि हम रेड लाइन ड्रॉ करेंगे, जो इस हमारी तरफ नहीं होगा उसके पर पाबंदियां लग जाएंगी, और इसको हम अगर कोई पंजाब कप में जाना चाहता है उस पर भी पाबंदियां होगी। जब ये पीछे देखे ना जी 28 को करके ये जो खालिद रमानी साहब ने बात किया 22 किया है, 28 से पीछे आके, तो 22 पे इतना पीछे आके तो पंजाब कप तो 24 को उड़ता है, उससे भी एक पीछे चले गए ये फर्क नहीं है। तो देखे ना फर्क तो इन्होंने खुद ही खत्म कर दिए फर्क, लाहौर 28 को और लाहौर 28 को उड़ता है। तो ये तो बातें जो है ना जी ये तो उधर ही जा रही हैं। सिर्फ पॉइंट ये मैं गुजारिश ये है जो भट्ट साहब कह रहे थे, तासबबाजी है, सियासतबाजी है। हम खुद सियासत में हैं, अभी भी हूँ, पहले भी रहा हूँ। पॉलिटिक्स को आप कबूतरबाजी में ना लाएं, मेरी गुजारिश ये है। शौक को बर्बाद ना करो, शौक को बर्बाद ना करें, आप इसको सही तरीके से चलाएं। और जो पंजाब कप में जाना चाहता है, पंजाब कप उड़ाने हमें किसी पार्टी से है आना चाहता है तो आए, मोस्ट वेलकम। ਸਫਦਰ ਭਾਈ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਸਭ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਉਹਦੀ ਤਾਇਦ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾ ਲਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਫੁੱਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਓ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਦਾ ਹਰ ਚੀਜ਼, ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਮੁਖਤਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸ਼ੌਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਬਾਲਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਬੰਦ ਨਾ ਕਰੋ, ਬੌਂਡ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਖੇਡੋ, ਜਿਹਨੇ ਖੇਡਣਾ ਹੈ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਵੀ ਖੇਡੋ ਜਿਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚ ਖਿਲਾੜੀ ਦੁਲਗੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਗੇਮ ਅੱਜ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਦਿੱਤਾ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਪਹਿਲੇ ਲਾਹੌਰੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਉਡਾਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 5 ਉਡਾਓ ਤੇ 7 ਨੂੰ ਉਡਾ ਲਓ, ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰੋ, ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਚਲਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ 6 ਲਾਣ। ਪਹਿਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਕੀਤਾ ਨਾ 2007 ਚ, ਤੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਵੀ ਗਏ, ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਸ਼ੌਕੀਨ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਦੀ ਗੇਮ ਕਿੱਥੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ 5 ਕਬੂਤਰ ਉੱਡਦੇ ਸੀ, 32 ਬਾਲਣ ਨੇ ਸੀ, ਰੂਲ ਬਦਲਿਆ, 32 ਬਲੀ, ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਪਾਸੇ ਪਾ ਰਹੇ। 21 ਕਬੂਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, 15 ਸਾਡੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੋਈ ਜ਼ੁਲਫੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਾਈਕਾਟ ਹੋਇਆ। 11 ਕਬੂਤਰ ਕਰਤੇ। ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਰ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ 7 ਕਬੂਤਰ ਉੱਡਦੇ ਸੀ ਗੇਟ 'ਚ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਏ ਨੇ ਅਗਲੇ ਬਾਜ਼ੀ ਦੂਸਰੀ ਪਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦੂਸਰੀ ਬਾਜ਼ੀ ਚ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਇਆ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਉੱਡ ਗਏ ਨੇ ਘਰ ਸੱਤੇ ਪੂਰੇ 7 ਉਡਾਓਗੇ, ਜੇ 3 ਘੱਟ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ 4 ਉਡਾਓਗੇ ਦੂਸਰੀ ਬਾਜ਼ੀ। ਬਾਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 4 ਚੋਂ ਕੋਈ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾ।
ਐਸੀ ਕੋਲ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਖੁਦਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਮੇਰੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਗਰ ਦੋਸਤ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਫਿਕਸ ਕਬੂਤਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਬਤਾਓ ਉਹ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕਰਦੇ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਅੱਜ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਚੋਂ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੌਂਡ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਓ ਹੱਦ ਦਰਜੇ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉਹ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਚ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਦਾਣਾ ਪਾ ਸਕਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਰਿਹਾ ਅਗਰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖੋ 11 ਫਿਕਸ ਕਰਨਾ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬਦਲਿਆ ਨਾ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਹੀ ਫਿਕਸ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸਤਾਦ ਸੱਤਾਰ ਨੇ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਫਿਕਸ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੇਂਜ ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਕਲਚਰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਮੈਂ ਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਲਤੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਲਤੀਫ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਵ ਵੀ ਬੜਾ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਨੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਂਗਾ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਜਰਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਜੂਨੀਅਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਵੀ ਬਦਲਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਰਿਹਾ ਅੰਬਰਸਰੀ ਉਡਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਲੋਰੀ ਫਿਕਸ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਜਰਾ ਬਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਾਂਗਾ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੇ ਗੱਪਸ਼ਪ ਲੱਗੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਫਿਰ ਹਮ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਨੇ ਬੜੇ हाँ जी इधर जरा मैं एक मैं गुजारिश करना चाहता हूँ रह गई बात ये मेरे दोस्त हैं बड़े शौकीन लोग हैं सारे भाई है हमारे कितनी अच्छी अच्छी बातें सामने की मगर ये बात भी मैं करना मैं चाहूँ लगाइए ना इस शौक को बर्बाद करने के लिए वो इसे बाज नहीं आएंगे ये भी मैं बता दूं जो मर्जी कर ले ਨਹੀਂ ਆਦਮ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜ਼ੁਲਫੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਓ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਬਲਿਕ ਕਰੀ ਕਬੂਤਰ ਪਰਵਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਮਝਦਾਰ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਸਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮੈਦਾਨ ਦੀ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਦੇਤਾ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨਾ ਉਧਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਨਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਅਚਾਨਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਲੋਕ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਇੰਨਾ ਫਜ਼ੂਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪੈਗਾਮ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਕਬੂਤਰ ਪਰਵਰ ਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਕਿਉਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੇ ਕਿ ਸੱਚਾ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਝੂਠਾ ਕੌਣ ਸੱਚ ਤੇ ਇਹ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੜਵਾ ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਖਿਡਾਰੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਦਾ ਕਿ ਵੱਡਾ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਰਫ ਕਿਦਾ ਵੱਡਾ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ 20 ਸਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸਫਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਅਸੀਂ 2007 ਚ ਬਣਾਈ ਸੀ ਤੇ 2025 ਚ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਆ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਰੱਫੜ ਵਾਲੇ ਕਹੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਚਿਹਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਦਿਨ ਆਏ ਨੇ ਉਹ 3-3 4 ਦਫਾ ਉਤਰੇ ਨੇ ਤੇ 3-3 4 ਗੱਡੀ ਚ ਉਤਰੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਅੱਲਾ ਜਾਂ ਲੜੋ ਨਾ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਕੇ ਲਵ ਕਰੋ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਕਈ ਦਫਾ ਆਮਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਦੀ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਫਿਰ ਆ ਗਏ ਨੇ ਦਫਾ ਬਣਾ ਲਈਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਫੇਰ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਬਹੁਤੀ ਇਹ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਬਹੁਤੀ ਉਮਰ ਲੱਗੀ 1963 ਚ ਮੈਂ ਬਾਬੂ ਨੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵਾਹ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜ਼ੁਲਫੀ ਭਾਈਜਾਨ 84 ਤੋਂ ਇਕੱਠ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 84 ਤੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੂਵੀਆਂ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈ 84 ਤੋਂ ਤੇ 2025 ਹੋ ਗਿਆ ਫੇਰ ਇਕੱਠੇ ਜਿਹਦੇ ਚ ਸਾਰੇ ਹਾਸਾ ਬੰਦਾ ਚੰਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਨ ਸਾਹ ਕਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਤੇ ਅਦਰੋਂ ਪ੍ਰਾਚਾ ਸਾਸਾ ਮੌਲਵੀ ਮੇਰੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਦੇ ਮੋਹਤਰਮ ਮੌਲਵੀ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮੌਲਵੀ ਜੀਰਾ यानी कि साथियों साहब सन मलक जीरा गुजर ग्वालमंडिया यानी 84 तो साढ़े आमने सामने बड़ी ਵੱਡੀ ਗੇਮ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੇਮ ਸੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗਰੁੱਪ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦੌਰ ਚ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ आज अब्दुरमान घाटा ले मतलब अब्दुरमान घाटा ले ਤੇ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਮਨੇ ਗਰੁੱਪ ਚੱਲਦਾ ਆ ਉਦੋਂ ਦਾ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਉੱਡੀਆਂ ਜੀ ਮਲਕ ਅਬਦੁਰਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਿਸੀ ਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾਇਆ ਸੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅਬਦੁਰਮਾਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਥ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਕਿ ਸਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਰੀਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰੀਤ ਹੈ ਵੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚਿਹਰੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 50 60 ਸਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਕਰਦੇ ਕਦੀ ਗਏ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲੀਆਂ ਕਿਉਂ ਬਾਲੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਅਗਰ ਲਾਹੌਰੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਗੇਮ ਕਰੋ ਬਦਲ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਰ ਲਾਹੌਰ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੋ ਆਂਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਲਾਹੌਰ ਇਹ ਲੇਟੈਸਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਦੀ ਏ ਨਵਾਂ ਫੈਸ਼ਨ ਮੈਂ ਇਸ ਕੋਲੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਫਿਕਸ ਕਬੂਤਰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਕਬੂਤਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਚਾਣ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਨੇ
ਜਦੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਲੇਰੀ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ 11 ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਨਹੀਂ 11 ਹੈ ਸੱਤ ਉਡਾ ਲੈਣ ਯਾਰ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰ। ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਕਿ ਰਸਮ ਦਾ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਝਗੜਾ ਨਾ ਬਣਾਓ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਜ਼ਾਤ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਉਂਗਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਤਿੰਨ ਮੇਰੇ ਲਾ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਰਨਾ ਨਾ ਹੈ? ਕਰਨਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਜੇ ਅਗਰ ਕੋਈ 7 ਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ 11 ਵਾਲਾ 4 ਨੂੰ ਫਾਲਤੂ ਮੋਨਾ ਲਾ ਲੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 11 ਉੱਡ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਦੇ 7 ਉੱਡ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਲੈਣ। ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਪੈਗਾਮ ਸਿਰਫ ਇਹੀ, ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕ ਕਰਨਗੇ। ਕਬੂਤਰ ਪਰਵਰ ਔਰ ਕਬੂਤਰ ਬਾਜ਼ ਕਰਨਗੇ, ਸੱਚ ਕੌਣ ਤੇ ਗਲਤ ਕੌਣ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਲਾਈਵ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ ਦੇਤਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਅਮਨ ਦਾ ਪੈਗਾਮ। ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਅਮਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅਮਨ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਜ਼ਾਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁਤਾਜ ਨਾ ਕਰੇ। ਬਸ ਇਹ ਆਖਰੀ ਪੈਗਾਮ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਮੰਨਦਾ ਉਡਾ ਲੈਣ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਨਾ ਉਡਾਣ। ਇੱਕ ਵਕਤ ਆਏਗਾ, ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਣਗੇ। ਰੈੱਡ ਲਾਈਨ ਨਾ ਦਿਓ। ਰੈੱਡ ਲਾਈਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰੈੱਡ ਲਕੀਰ ਨਹੀਂ ਟੱਪਣ ਦਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਓ ਜੇਲ੍ਹ ਭੜੀ ਡਾਲਾ ਜੇ, ਸਮਝ ਲਓ। ਰੈੱਡ ਲਾਈਨਾਂ ਨਾ ਦਿਓ, ਖੁਦਾ ਕੋ ਡਰੋ। ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਆਹੀ ਲਾਈਵ ਜੀ